नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, अक्षर शैक्षणिक संकुल ऑनलाइन एज्युकेशन चेनल में आपनु स्वागत है। आज आपणे धोरण 8 विषय है सामाजिक विज्ञान। एमां छे चेप्टर नंबर 3 कि भारत में राष्ट्रवाद। तो आपणे आज पॉइंट है जोवाना छे तो कि राजकीय, आर्थिक, वाहन और संदेशा व्यवहार, शिक्षण और साहित्य, वर्तमानपत्रों, भारतनो भव्य वारसो, महासभानी प्रथम तबक्कानी कामगीरी ईस्वीसन 1885 થી 1905, पछी भागला पाड़ो अने राज करो, बंगाळना भागला, पछी छे बंगभंगनु आंदोलन। तो आपणे एना विषे अभ्यास करवानो छे। तो आपणे आगळ जोईए कि राष्ट्रवाद एटले पोताना राष्ट्रपति एकात्मकता अने गौरवनी भावना। हवे राष्ट्रवाद एटले शुं कि जे पोतानुं राष्ट्र छे एना प्रत्ये एकात्मता अने गौरवनी भावना। जरूर पड़े पोताना राष्ट्रपतिए तन, मन और धन न्योछावर करवा तैयार रहवानी भावना। तो कि जे राष्ट्रवाद छे एटले शुं तो कि जे राष्ट्रपतिए पोतानुं मन, तन और जे धन छे ए न्योछावर करवा तैयार रहवानी भावना। भारत में राष्ट्रीय जागृतिना परिबळो खास करी अने ईस्वीसन 1857 ना प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम बाद विकास पाम्या। तो कि जे आ भारत में राष्ट्रीय जागृति छे एना जे परिबळो छे ए खास करी अने क्यारे तो कि ईस्वीसन 1857 छे तेनो प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम के त्यारबाद ए विकास पाम्या। आधुनिक राष्ट्रवादनो सौ प्रथम उद्भव यूरोप में जोवा मळे छे। तो कि नवजागृति, धर्म सुधारणा, अमेरिका और फ्रांसनी क्रांतिओ, इटाली और जर्मनीनु एकीकरण वगैरह परिबळोए यूरोप में राष्ट्रवादनो फैलावो करवामां महत्वनी भूमिका भजवेली छे। तो कि जे नवजागृति छे, धर्म सुधारणा, पछी अमेरिका और जे फ्रांसनी क्रांतिओ छे, इटाली और जर्मनीनु एकीकरण वगैरह परिबळोए यूरोप में जे राष्ट्रवाद छे एनो फैलावो करवामां महत्वनी भूमिका भजवी छे। भारत में ब्रिटिश शासन हतुं। ब्रिटिशरोना संपर्कने परिणामे भारतीयोना राजकीय, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण में फेरफारो थया। जे ब्रिटिशरो छे तो एना जे संपर्कने कारणे भारतीयों में जे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण छे तेमां फेरफार थया। भारत में आधुनिक राष्ट्रवादने घडनारा परिबळो उभा थया। आपणा देश में आपणुं राज्य एटले के स्वराज जोईए कि आपणुं राज्य छे तेमां आपणो जे देश छे तो एमां आपणुं ज राज्य जोईए, तो एटले के स्वराज जोईए। आ विचार देशना शिक्षित तथा बुद्धिशाળી लोकोमां ब्रिटिश शासन दरमियान फैलातो गयो। देशवासीओं में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत थई कि जे देशवासीओ छे ए राष्ट्रीय एकता की जे भावना छे एनामां जागृत थई। आवी राष्ट्रवादनी भावना पैदा करनारा परिबळोनो आपणे अभ्यास करीशुं। तो एमां छे राजकीय। तो कि अंग्रेजोना शासन पहला अपना देश में राजकीय एकतानो अभाव हतो। ज्यारे अंग्रेजो शासन करता हता ए पहेलानी वात छे। तो कि आपणा जे देश में राजकीय एकता छे एनो त्यारे अभाव जोवा मळतो हतो। भारत नाना मोटा रजवाड़ाओमां वहेंचायेलुं हतुं। त्यारे भारत केवुं हतुं तो कि नाना मोटा रजवाड़ामां ए वहेंचायेलुं हतुं। अंग्रेजोए भारतना घणा राज्योने हरावीने मोटा भागना भारत उपर प्रत्यक्ष के परोक्ष रीते अंकुश स्थापी दीधो। कि भारतना जे घणा बधा राज्यो एवा छे कि एने हरावी अने मोटा भागना भारत उपर प्रत्यक्ष के परोक्ष रीते अंकुश स्थापी दीधो हतो। अंग्रेजोना ताबा हेठळ एक सरखुं वहीवटी तंत्र छे ए अमलमां आव्युं हतुं। के अंग्रेजोना ताबा हेठळ जे एक सरखुं वहीवटी तंत्र छे ए अमलमां आव्युं। अंग्रेज शासननो अनुभव एकंदरे सारो न हतो। के अंग्रेज शासन छे एनो अनुभव छे ए केवो न हतो तो के एकंदरे सारो न हतो। अने अनेक आवा कारणोसर अंग्रेज शासन छे ए सामेनो विरोध ऊभो थयो अने धीरे धीरे आ विरोध छे ए प्रबळ बनतो गयो। पछी छे आर्थिक कि अंग्रेजोनी आर्थिक नीति ए भारत ने पायमाल कर्यु। कि जे अंग्रेजोनी आर्थिक नीति छे ए भारत ने शुं कर्यु तो के पायमाल कर्यु। अंग्रेजो भारत मांथी काचो माल इंग्लेंड लई जता अने त्यां उत्पादित करेलो तैयार माल भारतना बजारोमां वेचता हता। हवे जे अंग्रेजोए शुं करे कि जे भारतमांथी काचो माल लई जई अने इंग्लेंडमां लई जाय अने त्यां उत्पादित करेलो जे तैयार माल छे ए भारतना बजारोमां वेचता हता। इंग्लेंड थी भारत आवता तैयार माल पर नवी जकात, नजीवी जकात लेवी पड़ती। कि इंग्लेंड छे, इंग्लेंड थी ज्यारे भारत आवता तैयार माल पर शुं के नजीवी जकात छे ए लेवाती हती।
જ્યારે હિન્દમાં ઉત્પન્ન થતા તૈયાર માલ ઉપર વધુ જકાત લેવાના પરિણામે ભારતમાં ઉત્પન્ન થતો માલ મોંઘો પડતો. હવે જે બહારથી જે આવે છે માલ એ ઉપર નજીવી જકાત લેવામાં આવતી, કે જ્યારે ભારતમાં જે માલ બને છે એના ઉપર વધારે છે એ જકાત લેવામાં આવતી. પરિણામે જે ભારતમાં જે માલ છે એ ઉત્પન્ન થાય છે ભારતમાં ને ભારતમાં જ મોંઘો પડવા લાગ્યો. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં ઉત્પન્ન થતો માલ ભારતમાં સસ્તો વેચી શકાતો, કે અહીંથી જે ઇંગ્લેન્ડમાં આપણો માલ છે એ જતો હોય તો ભારતમાં છે એ સસ્તો વેચે, કે ઇંગ્લેન્ડના લોકો છે એને વધારે પૈસા મળી જાય ને આપણા ભારતમાં આવે એટલે એને સસ્તા ભાવે વેચી દે. આ હરીફાઈમાં ભારતના હસ્ત ઉદ્યોગ અને ઉદ્યોગ ધંધા છે એ ટકી શક્યા નહીં, કે જે હરીફાઈ છે એમાં ભારતના હસ્ત ઉદ્યોગો અને ઉદ્યોગ ધંધા છે એ ટકી શક્યા નહીં. પરિણામે કારીગર વર્ગ છે એ બેકાર બન્યો અને ભારતના ભોગે ઇંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવવાની અંગ્રેજની નીતિ સામે પ્રજામાં રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ વધી. જોકે ઇંગ્લેન્ડના લોકો છે એની નીતિ શું હતી તો કે ભારત છે એના ભોગે ઇંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવવાની હતી, અને આ જે અંગ્રેજની નીતિ છે એની સામે પ્રજામાં શું થયું તો કે રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ વધવા લાગી. પછી છે વાહન વ્યવહાર અને સંદેશા વ્યવહાર. ભારતમાં રેલવે, તાર ટપાલ, જમીન તથા જળ વ્યવહારના માર્ગો છે એ લશ્કરી, આર્થિક તથા રાજકીય કારણોસર વિકસવામાં આવ્યા હતા. હવે જે ભારતમાં રેલવે છે, તાર ટપાલ, જમીન તથા જળ વ્યવહારના માર્ગો છે એ લશ્કરી, આર્થિક તથા રાજકીય કારણોસર છે એ વિકસાવવામાં આવ્યા હતા. છતાંય તેનાથી દેશના લોકોને લાભ થયો, કે છતાંય તેનાથી જે દેશના લોકો છે એને લાભ થયો હતો. આ સાધનોના ઝડપી વિકાસથી વિશાળ દેશમાં માનવી એકબીજાથી નજીક આવ્યા. તો કે જે આ સાધનો છે એના ઝડપી વિકાસથી અને વિશાળ દેશ છે એના માનવી છે એકબીજાથી શું આવે છે તો કે નજીક આવ્યા. કારીગર તથા વેપારી વર્ગ ધંધાર્થે એકબીજાના પ્રદેશમાં જવા લાગ્યા. હવે કારીગર છે, વેપારી વર્ગ છે એ ધંધાર્થે એકબીજાના પ્રદેશમાં શું કરવા લાગ્યા તો કે જવા લાગ્યા હતા. તેમની વચ્ચે વિચારોની આપલે વધી, કે એકબીજા લોકો મળે તો એના વિચારો છે એની પણ શું થાય તો કે આપલે થાય છે. તેમના સંપર્કો વધવાથી જ્ઞાતિ, કોમ અને પ્રદેશમાં ભેદભાવો ઓછા થયા, કે એકાબીજાના સંપર્કમાં આવવાથી જ્ઞાતિ, પછી કોમ અને પ્રદેશના જે ભેદભાવો છે એ પણ દિવસે ને દિવસે ઓછા થતા ગયા. રાષ્ટ્રીય નેતાઓ તેમના વિચારો તથા યોજનાઓ પ્રજામાં તમામ વર્ગોમાં ફેલાવી શક્યા, કે જે રાષ્ટ્રીય નેતાઓ છે તેમના વિચારો અને યોજનાઓ છે એ પ્રજામાં ફેલાવી શક્યા હતા. પ્રાદેશિક કક્ષાને બદલે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની નેતાગીરી ઊભી થઈ. હવે પ્રદેશ પૂરતી સીમિત નહીં પરંતુ આખા જે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની નેતાગીરી છે એ ઊભી થઈ, જેણે સ્વરાજ્યની સિદ્ધિમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો. પછી છે શિક્ષણ અને સાહિત્ય, કે ભારતીય રાષ્ટ્રવાદના ઉદયમાં અંગ્રેજી કેળવણીનો પણ મોટો ફાળો રહ્યો છે, કે ભારતીય રાષ્ટ્રવાદ છે એના ઉદયમાં જે અંગ્રેજી કેળવણી છે એનો પણ મોટો ફાળો રહ્યો છે. આ કેળવણીના કારણે પશ્ચિમની વિચારસરણીના દ્વાર છે એ ઉઘડ્યા. વિશ્વનું ઘણું બધું સાહિત્ય અંગ્રેજીમાં હતું. હવે જે એના કારણે જે પશ્ચિમની વિચારસરણી છે એના દ્વાર ઉઘડ્યા, અને જે વિશ્વનું ઘણું બધું સાહિત્ય શેમાં હતું તો કે અંગ્રેજીમાં હતું. આપણા દેશના લોકો અંગ્રેજી ભાષા શીખ્યા, વિશ્વના પ્રવાહોથી માહિતગાર થયા, કે આપણા દેશમાં જે અંગ્રેજી ભાષા ન હતી પરંતુ આપણા જે દેશના લોકો છે અંગ્રેજી ભાષા શીખ્યા અને વિશ્વના જે પ્રવાહો છે એનાથી એ માહિતગાર થયા. આ કારણે અમેરિકન સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાંથી લોકશાહીની તથા રાષ્ટ્રની ક્રાંતિમાંથી સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુત્વની ભાવનાની પ્રેરણા મળી, કે આના કારણે શું થયું કે જે અમેરિકન સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાંથી જે લોકશાહીની તથા ફ્રાન્સની જે ક્રાંતિ છે તેમાંથી આપણને સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને જે બંધુત્વની ભાવના છે એની પ્રેરણા આપણને મળી. આત્મશ્રદ્ધા વધી અને સૌ ભારતના ઉજ્જવળ ભાવિની કલ્પના કરવા લાગ્યા, કે એના દ્વારા આપણને શું થયું તો કે આત્મશ્રદ્ધા વધી અને જે ભારતના સૌ ઉજ્જવળ ભાવિ છે એની કલ્પના કરવા લાગ્યા. દેશની પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં નવલકથાઓ, નાટકો, વાર્તાઓ, કાવ્યો અને ગીતો વગેરે લખાયા, કે જે આ પ્રાદેશિક ભાષા કે પ્રદેશની જે અન્ય ભાષાઓ છે એમાં નવલકથા, નાટક, વાર્તા, કાવ્યો અને ગીતો છે એ પણ લખાયા. આ સાહિત્યએ રાષ્ટ્રભક્તિનો સંદેશ આપ્યો. હવે જે આ સાહિત્ય છે એને શું આપ્યું તો કે રાષ્ટ્રભક્તિનો સંદેશ આપ્યો. પછી છે વર્તમાન પત્રો,
કે રાષ્ટ્રીય ચેતના ફેલાવવામાં વર્તમાનપત્રોએ નોંધપાત્ર હિસ્સો આપ્યો છે. તો કે રાષ્ટ્રીય ચેતના છે એ ફેલાવવામાં જે વર્તમાનપત્રો છે એને પણ નોંધપાત્ર હિસ્સો છે એને આપ્યો છે. બંગાળ, મુંબઈ, મદ્રાસ તથા બીજા પ્રાંતોમાં પ્રસિદ્ધ થતા અખબારોએ સરકારની નીતિઓની ટીકા કરી લોકોમાં રાષ્ટ્રીય ભાવના છે એ જાગૃત કરી. કે જે બંગાળા છે, પછી મુંબઈ છે, મદ્રાસ તથા જે બીજા અન્ય પ્રાંતો છે એમાં જે પ્રસિદ્ધ થતા અખબારો છે એ સરકારની નીતિઓની ટીકા કરી અને લોકોમાં શું લાવ્યા તો કે રાષ્ટ્રીય ભાવના છે એની જાગૃતિ કરી લોકોમાં. પછી છે ભારતનો ભવ્ય વારસો. પાશ્ચાત્ય પુરાતત્વવિદ એલેક્ઝાન્ડર કનિંઘહામ તથા તેના મદદનીશોએ ભારતમાં અનેક પ્રાચીન સ્થળોએ ખોદકામ કર્યા. કે પાશ્ચાત્ય પુરાતત્વવિદ છે એલેક્ઝાન્ડર એ કનિંઘહામ તથા તેના જે મદદનીશો છે એને ભારતમાં અનેક પ્રાચીન સ્થળોએ શું કર્યું તો કે ખોદકામ કર્યું હતું. ભારતીય સંસ્કૃતિની ગૌરવગાથાના અનેક અવશેષો શોધી કાઢ્યા. ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજી જેવા ભારતીય પુરાતત્વવિદોએ પણ અનેક પુરાણા અવશેષો સુધી ભારતીયોને દેશની સંસ્કૃતિના ભવ્યતાનો ખ્યાલ છે આપણને આપ્યો. તો કે જે ભારતીય પુરાતત્વવિદ છે કોણ ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજી, એને પણ અનેક પુરાણા અવશેષો છે એ શોધી અને ભારતીયોને દેશની આપણી જે સંસ્કૃતિ છે એની ભવ્યતાનો ખ્યાલ છે એ આપણી સુધી પહોંચાડ્યો હતો. પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ ભારતીય સાંસ્કૃતિક વારસાને લગતી શોધખોળ કરી. એ જ રીતે જે પશ્ચિમના વિદ્વાનો છે એને પણ જે આપણા ભારતીય સાંસ્કૃતિક વારસો છે એને લગતી ઘણી બધી શોધખોળો પણ કરી છે. ભારતના વિદ્વાનો તેમાં પણ જોડાયા. પુસ્તકો પણ લખાયા. ગૌરવપૂર્ણ સાહિત્ય અને સંશોધનથી દેશવાસીઓને રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા છે એ જાગૃત થઈ. કે આવા બધા ઘણા બધા એમાં પુસ્તકો પણ લખાયા અને ગૌરવપૂર્ણ સાહિત્ય અને જે સંશોધનથી દેશવાસીઓ છે એમાં રાષ્ટ્રીય અસ્મિતાની જાગૃત થઈ. પછી છે હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા. કે હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના ઉપરના પરિબળો તથા કેટલીક પ્રાદેશિક સંસ્થાઓનો ફાળો હતો. આ સંસ્થાઓએ રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના છે એની ભૂમિકા તૈયાર કરી. સર એલ ઓક્ટેવિયમ હ્યુમ નામના નિવૃત્ત અંગ્રેજ અધિકારીની ખાતરી થઈ ચૂકી હતી કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય ઉપરથી દેખાય એટલું સલામત નથી. કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય ઉપરથી જેટલું દેખાય છે એટલું સલામત નથી. તેઓ માનતા હતા કે જનતામાં ફેલાયેલો અસંતોષ ઘટાડવામાં નહીં આવે તો ઈસવીસન 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ જેવી ઘટના છે એ ફરીથી પણ બને છે. કે આજે એવું માનતા હતા કે જે જનતામાં ફેલાયેલો અસંતોષ છે એ ઘટાડવામાં નહીં આવે તો શું થશે તો કે 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ જેવી જે ઘટના છે એ ફરી વખત બનશે. તેમણે બંધારણીય સંસ્થા સ્થાપવાનું વિચાર્યું અને તાત્કાલિક વાઇસરોય ડફરિનને સમજાવ્યા અને નિવૃત્ત અધિકારીના વિચારને વાઇસરોયે પણ ટેકો આપ્યો. પછી છે કે એવો હ્યુમના પ્રયત્નોથી ડિસેમ્બર 1885માં હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના કરવામાં આવી. કે જે એઓ હ્યુમ છે એના પ્રયત્નથી ડિસેમ્બર 1885માં હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના કરવામાં આવી. મુંબઈની ગોકળદાસ તેજપાલ સંસ્કૃત પાઠશાળામાં 28મી ડિસેમ્બર 1885ના રોજ વ્યોમેશચંદ્ર બેનર્જીના પ્રમુખ પદે તેનું પ્રથમ અધિવેશન છે એ મળ્યું. હવે જે મુંબઈની ગોકળદાસ તેજપાલ સંસ્કૃત પાઠશાળામાં 28મી ડિસેમ્બર 1885ના રોજ જે વ્યોમેશચંદ્ર બેનર્જી છે એના પ્રમુખ પદે તેનું પ્રથમ અધિવેશન મળ્યું. તેમાં ભારતના જુદા જુદા પ્રદેશોમાંથી 72 પ્રતિનિધિઓએ હાજરી આપી હતી. કે આ જે અધિવેશન છે તો એમાં ભારતના જુદા જુદા પ્રદેશોથી લોકો આવી અને 72 જેટલા પ્રતિનિધિઓ છે એને હાજરી આપી હતી. તેમાં કોણ હતું તો કે દાદાભાઈ નવરોજી, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે, ફિરોઝશાહ મહેતા, બદરુદ્દીન તયબજી, કેટી તેલંગ, દિનસા વાસ્કા વગેરે મુખ્ય આગેવાનો હતા. કે આવા આગેવાનો છે એ બધા હતા. દેશની અનેક સમસ્યાઓ પર ચર્ચા વિચારણા થઈ. તો કે દેશની અનેક જે સમસ્યાઓ છે એના ઉપર ચર્ચા વિચારણા થઈ. પછી છે કે મહાસભાની પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી. કે ઈસવીસન 1905 સુધી કે મહાસભાની પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી છે એ બંધારણીય હતી. મહાસભાએ સરકાર સમક્ષ રાજકીય હકો, આર્થિક અને સામાજિક વિકાસ અને શૈક્ષણિક પ્રગતિ માટે કરેલી માંગણીઓને અંગ્રેજ સરકારે અવગણી હતી. હવે જે મહાસભાની પ્રથમ તબક્કાની જે કામગીરી છે એ કેવી હતી તો કે બંધારણીય હતી.
પછી છે કે મહાસભાએ જે સરકાર સમક્ષ રાજકીય હકો, આર્થિક અને સામાજિક વિકાસ અને શૈક્ષણિક પ્રગતિ માટે જે કરેલી માંગણી છે એ અંગ્રેજ સરકારે શું કરી હતી તો કે અવગણી હતી. આ માંગણીઓએ ભવિષ્યની લડત માટે મજબૂત પાયો નાખ્યો હતો કે આ જે માંગણી છે એ ભવિષ્યની જે લડત છે એના માટે મજબૂત પાયો નાખ્યો હતો. સરકારી નોકરીઓમાં હિન્દીઓને વધારે પ્રમાણમાં લેવા, લશ્કરી અને મુલકી ખાતાઓમાં થતો ખર્ચ ઘટાડવો, પછી ખેડૂતોને દેવામાં રાહત આપવી, ગૃહ ઉદ્યોગોને સજીવન કરવા વગેરે માંગણીઓ કરવામાં આવી હતી. તેમાં કઈ કઈ માંગણીઓ હતી તો કે જે નોકરી છે સરકારી નોકરી એમાં હિન્દીઓ છે એને વધારે પ્રમાણમાં લેવા, પછી લશ્કરી અને જે મુલકી ખાતાઓમાં જે ખર્ચ થતો હોય એ ઘટાડવો, પછી ખેડૂતો છે તો એના દેવામાં રાહત આપવી, ગૃહ ઉદ્યોગને સજીવન કરવા, આ બધા પ્રકારની માંગણીઓ તેમાં કરવામાં આવી હતી. મહાસભા દ્વારા કેન્દ્રીય તેમજ પ્રાંતિક ધારાગૃહોનો વિસ્તાર કરી તેમાં 50% સભ્યો ચૂંટાયેલા રાખવા તથા કારોબારીને શક્ય તેટલી હદે ધારાસભાને જવાબદાર બનાવી. હવે મહાસભા છે તો કે એના દ્વારા જે કેન્દ્રીય તેમજ પ્રાંતિક ધારાગૃહો છે એનો શું કરવાનો તો કે વિસ્તાર કરી અને 50% સભ્યો ચૂંટાયેલા રાખવા તથા કારોબારીને જે શક્ય હોય તેટલી હદે ધારાસભાને જવાબદાર બનાવી. જેવા ઠરાવ છે એ પણ પસાર કરવામાં આવ્યા હતા. મહાસભાની રજૂઆતને લીધે સરકારે અખબારો પરના નિયંત્રણો દૂર કરી વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય તથા વાણી સ્વાતંત્ર્ય આપતા કાયદા છે એ પણ પસાર કર્યા હતા. કે મહાસભા જેની એની રજૂઆતને લીધે શું થયું હતું તો કે સરકારે જે અખબારો પર નિયંત્રણ દૂર કરી વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય પછી વાણી સ્વાતંત્ર્ય આપતો જે કાયદો છે એ પણ પસાર કર્યો હતો. મહાસભાએ શિક્ષિત વર્ગમાં રાષ્ટ્રીય ચેતના જગાવી તેને રાજકીય તાલીમ આપી. કે મહાસભા છે તો એને જે શિક્ષિત વર્ગ છે એમાં રાષ્ટ્રીય ચેતના જગાવીને તેને જે રાજકીય તાલીમ પણ તેમને આપી. તેનાથી શું થયું તો કે તેનાથી ભવિષ્યના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામો માટે યોગ્ય નેતાઓ છે આપણને મળ્યા. પછી છે ભાગલા પાડો અને રાજ કરો. કે હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપનાની શરૂઆત અંગ્રેજ શાસકો તેના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા હતા. હવે હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની જે સ્થાપનાની શરૂઆત છે તેમાં જે અંગ્રેજો છે એ અંગ્રેજ શાસકો તેના પ્રત્યે શું કરે છે તો કે સહાનુભૂતિ ધરાવતા હતા, પરંતુ થોડા જ સમયમાં તેઓ તેના વિરોધી બન્યા. પહેલા આપણને એવું દેખાડે કે સહાનુભૂતિ ધરાવતા હતા, પરંતુ થોડા જ સમયમાં શું બને છે તો કે તે વિરોધી બની જાય છે. કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં શરૂમાં સરકારી અધિકારીઓ હાજર રહેતા, પાછળથી સરકારે તેમને કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં હાજરી આપવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો. કે કોંગ્રેસના અધિવેશન છે શરૂઆતમાં જે સરકારી અધિકારી છે એ હાજર રહેતા, પરંતુ પાછળથી જે સરકારે તેમને કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં હાજરી આપવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો. ગવર્નર જનરલ કરઝને રાષ્ટ્રીયતા વિરોધી કેટલાક ભાગલા અને ભારતના લોકમતની અવગણના કરી. કે જે ગવર્નર જનરલ છે કરઝન એ રાષ્ટ્રીયતા વિરોધી કેટલાક જે પગલાં છે તેણે ભર્યા અને ભારતમાં જે લોકમત છે એની અવગણના કરી. તેણે ભાગલા પાડો અને રાજ કરોની નીતિ અપનાવી અને બંગાળનું ઈસવીસન 1905માં વાઇસરોય કરઝને વિભાજન કર્યું. હવે ભાગલા પાડો અને રાજ કરોની નીતિ અપનાવીને બંગાળમાં ઈસવીસન 1905માં વાઇસરોય કરઝન દ્વારા વિભાજન કરવામાં આવ્યું. પછી છે બંગાળના ભાગલા. કે બંગાળ બ્રિટિશ હિંદનો સૌથી મોટો પ્રાંત હતો. તેમાં બિહાર અને ઓરિસ્સાના કેટલાક પ્રદેશોનો સમાવેશ થયો. હવે બંગાળ છે એ શું હતું તો કે બ્રિટિશ હિંદનો સૌથી મોટો પ્રાંત હતો. તેમાં બિહાર અને ઓરિસ્સા જેવા કેટલાક પ્રદેશો છે એનો તેમાં સમાવેશ થતો હતો. તેની વસ્તી 7 કરોડ અને 80 લાખથી વધુ હતી. તેની વસ્તી કેટલી હતી તો કે 7 કરોડ અને 80 લાખથી વધુ હતી. આટલા મોટા પ્રાંતનો વહીવટ કરવાનું મુશ્કેલ હોવાથી તેનું વિભાજન કરવું જરૂરી હતું. કે આટલો મોટો પ્રાંત છે તેનો વહીવટ છે એ કરવાનું કેવું હતું તો કે મુશ્કેલ હતું, એટલા માટે એનું વિભાજન છે એ કરવું જરૂરી હતું. આમ છતાં તે પ્રાંતમાંથી બિહાર અને ઓરિસ્સાના પ્રદેશ અલગ કરવાને બદલે મુસ્લિમ બહુમતીવાળા પૂર્વ બંગાળને તેમાંથી અલગ કરવામાં આવ્યું. હવે બિહાર અને ઓરિસ્સા જેવા જે પ્રદેશ છે એને અલગ કરવાને બદલે શું કર્યું તો કે જે મુસ્લિમ બહુમતીવાળા પૂર્વ બંગાળને તેમાંથી અલગ કરવામાં આવ્યું. બંગાળ તે સમયે સૌથી વધુ જાગૃત પ્રાંત હતો. કે એ સમયે જે બંગાળ છે એ કેવો હતો તો કે સૌથી વધુ જાગૃત પ્રાંત તે હતો.
વાઇસરોય કર્ઝન મુસ્લિમ બહુમતીને અલગ કરી હિન્દુ મુસ્લિમ વચ્ચે કોમવાદ ઉભો કરી વધતી જતી રાજકીય જાગૃતિને નબળી પાડવા માંગતો હતો કે જે વાઇસરોય કર્ઝન છે એ શું કરવા માંગતો હતો કે જે મુસ્લિમ બહુમતી છે એને અલગ કરી અને હિન્દુ અને મુસ્લિમ વચ્ચે કોમવાદ ઉભો કરવા માંગતો હતો અને એમાં જે રાજકીય જાગૃતિ છે એને નબળી પાડવા માંગતો હતો। રાષ્ટ્રીય નેતાઓ અને લોકો સરકારનો ઈરાદો સમજી ગયા અને તેઓએ આ યોજનાનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો કે જે આપણા રાષ્ટ્રીય નેતાઓ છે અને લોકો છે એ સરકારનો જે ઈરાદો હતો તે સમજી ગયા અને તેઓએ આ જે યોજના છે એનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો। ત્યારબાદ છે કે બંગભંગનું આંદોલન કે બંગાળાની એકતાને તોડનારા આ ભાગલાનો વિરોધ કરવા બંગાળમાં જાહેર સભાઓ અને સરઘસોના કાર્યક્રમો થયા કે જે બંગાળાની એકતા છે એને તોડનારા આ ભાગલાનો વિરોધ કરવા માટે શું થયું તો કે બંગાળામાં જાહેર સભાઓ અને જે સરઘસો છે એના કાર્યક્રમો થયા। असंख्य पत्रिकाओं वेचाई। आ आंदोलन में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्यायनी आनंद मठ नवलकथानुं वंदे मातरम गीत लड़ाईनो नारो बनी गयुं के आज जाहेरात छे एमां शुं थयुं के असंख्य पत्रिकाओं पण वेचाई अने आ आंदोलन में जे बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय छे एनी आनंद मठ नवलकथा छे एनुं वंदे मातरम गीत छे ए लड़ाईनो नारो बनी गयुं। आखा देश में राष्ट्रीय भावनानुं अभूतपूर्व मोजू है ए फरी वळ्युं। जे दिवसे भागलानो अमल शरू थयो ते दिवसे बंगाळामां शोक दिन तरीके उजववामां आव्यो के जे दिवसे भागलानो अमल शरू थयो ते दिवसने कया दिवस तो के शोक दिन तरीके उजववामां आव्यो। आखा देश में हड़ताल पाडवामां आवी अने रवींद्रनाथ ठाकुरना सूचनथी ते दिवसने एकता दिन तरीके उजववामां आव्यो के आखा देश में शुं थयुं तो के हड़ताल पाडवामां आवी अने जे रवींद्रनाथ टागोर छे एना सूचनथी आ दिवस छे एने एकता दिवस अथवा तो एकता दिन तरीके एने उजववामां आव्यो। तो थैंक यू विद्यार्थी मित्रों। हवे पछीना पाठनी माहिती आपणे नेक्स्ट लेक्चर में समजीशुं।